یونائٹیڈ عرب امارات کا صدر بادشاہ محمد بن زید النہیانی، یونائٹیڈ عرب امارات جس میں شہر دبئی ہے، دنیا کا سب سے اسکائی کیپر کا شہر جس کو کہا جاتا ہے، مطلب آسمان کو چھونے والی بلڈنگ بنانے والا کوئی ملک ہے تو اس کو یونائٹیڈ عرب امارات کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ اونچی بلڈنگیں کسی نے آج تک نہیں بنائی۔ اس کا جو شیخ ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی شہر ابو دھابی ہے۔ یونائٹیڈ عرب امارات کی راجدھانی، کیپٹل آف یونائٹیڈ عرب امارات، اس راجدھانی کے اندر 27 ایکڑ زمین فری میں مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی کو وہاں کے شیخ نے محمد بن زید النہیانی نے فری میں گفٹ کی، جا لیجئے مودی جی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے نہیں، بت پرستی کے لیے، مندر بنانے کے لیے سن 2018 اور 19 میں وہ زمین دی تھی فری میں۔ تب میں نے آواز بلند کی تھی تو اس دیش کے ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے بھائی، ہمارے شیر شاہ وادی برادری کے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے خلاف بائیکاٹ کرو، پرچے نکالے گئے تھے۔ آج کہاں گئے تمہارے پرچے؟ نکالو۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو زبان کاٹ دو اور جاؤ 1.5 مہینہ پہلے 770 کروڑ روپے لگا کر اس جزیرت الابو دھابی کے اندر میں باضابطہ مندر کا نرمان کیا گیا، اس کا ادھاٹن اور اس کی شروعات کی گئی، وہاں پر پوجا اور پرارتھنا اور بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ محمد بن زید النہیانی بھول گئے تو جزیرت العرب کون سی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کی قربانیوں کی چیخیں وہاں پر موجود ہے، صحابہ کرام کا خون بہا ہے، حضرت بلال حبشی کی چیخ موجود ہے، حضرت خباب بن عرد کے وہ پیٹ کے گوشت سے ٹپک ٹپک کر جو چربی ٹپک ٹپک کر جو انگارے بجھ گئے، آپ وہ بھول گئے۔ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کرام کے مقدس قدم پڑے ہیں وہاں پر، اور جال حق و ذاق الباطل اللہ کے نبی پڑھ پڑھ کر ایک ایک بت کا صفایا کیا تھا، لیکن آج پھر آپ اسی قدم پر ہو، اسی بت پرستی کو فراوانی دے رہے ہو۔ اللہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ انہی اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو مسلط کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اسی لیے اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا، زمین پر عمل اچھا ہوگا اور زبان کے اندر طاقت ہوگی اور آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ زمین پر آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ آج جو تہوار کے نام پر دنگا ہوتا ہے، ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، آپ کے نوجوان بچے رام نومی کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں، مسجد کے سامنے، مدرسے کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں اور پھر پتھراؤ بھی کرتے ہیں۔ کیا جلوس رام نومی کے موقع پر اس کی پرمیشن ہے شاستروں میں؟ بالکل نہیں۔ رام نومی آپ کے شاستر میں، آپ کے منسمرتی میں، آپ کے والمیکی رامائن میں، آپ کے رام چرتر مانس میں کہا گیا اگر رام کو خوش کرنا ہو رام نومی منا کر، رام نومی کا مطلب شری رام چندر جی کا برتھڈے منانا۔ شری رام چندر جی اس دن پیدا ہوئے، اس لیے اس دن رام نومی مناتے ہیں۔ رام رمی بولتے ہیں لوگ، لیکن اصل میں رام نومی ہے۔ رام نومی، رام نومی کے موقع پر ہندو بھائیوں کے شاستر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو ایشور کو خوش کرنا ہے، پرماتما رام کو خوش کرنا ہے تو آپ اس دن نئے کپڑے پہن لیں اور پوتر ہو جائیں، اسنان کریں اور فیملی کی ٹوٹل ممبران کو لے کر بیٹھیں اور پھر آپ بھجن کریں۔ آپ کو جو بھی بھجن آتا ہو، ہنومان چالیسا آتا ہو تو ہنومان چالیسا پڑھیے، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہو لوک اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ستناما، کنچن ورن وراج سویشا کانن کنڈل کنچت کیشا، وہ پڑھیے۔ میرے طرف سے آدیش نہیں ہے، آپ کے شاستر میں کہ رام نومی میں کیا کرنا چاہیے، بھجن کیجئے، کیرتن کیجئے، لیکن جلوس نکال کر کسی کو نقصان پہنچانا، خصوصاً مسجد اور مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنا بہت بہت غلط ہے۔
जुलूस नहीं है रामनवमी के मौके पर, तो ये आपको ज्ञान कहां से आएगा? ये ज्ञान आपको आपके शास्त्र से आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम न करने योग्य है, आपको कहां से पता चलेगा? शास्त्र से पता चलेगा। जैसे अभी ईद आई, मुसलमानों के लिए खुशी मनाते, बहुत सारे बच्चे इसमें बाइक लेकर स्टंट करते हैं, बाइक लेकर खूब जोर से चलाते हैं बाइक ड्राइव को, उसमें बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट होता। मेरे नजरों के सामने देखा भी 3 बच्चों का स्पॉट डेथ होते हुए ईद के दिन। खुशी मना रहे हैं पागलों की तरह। खुशी उस दिन, हमें ईद कैसे मनाना है? अल्लाह के नबी की सुन्नत, उनकी जिंदगी क्या है, अहादीस की किताबों में मौजूद है, उलमा बयान करते हैं। लेकिन अगर इससे हटकर कोई नौजवान ये गए कि नहीं खुशी मनाने का ऑर्डर है, तो पैर ऊपर सर नीचे करके चलने लगो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें कहां से प्राप्त होंगी? ये चीजें प्राप्त होंगी हमें हमारी शरीयत से। इसलिए तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे नफरत भी खत्म होती है। तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे अंधकारम नाशम, अंधकार का खात्मा किया जा सकता है। आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? मस्जिद पर ताले बुलडोजर चलाना चाहिए। ईश्वर को खुश करने के लिए क्या मदरसों में ताले लगाने चाहिए? ईश्वर को खुश करने के लिए क्या मुस्लिम माइनॉरिटी की टोपी और दाढ़ी के ऊपर बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ईश्वर को खुश करना है तो प्रश्नोत्तरी कहता है कि हे ब्रह्म गति शांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, कि अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो परमात्मा के विशेष नामों का वर्णन करो, यानी उनके नामों का माला जपो, राम राम करो, इंद्र मित्रा वरुण पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, ब्रह्मा सूत्र पढ़ लीजिए, ब्रह्मचारिणी का सूत्र पढ़ लीजिए। उनसे ईश्वर खुश होता है। किसी को मारने या किसी मस्जिद या मदरसे के तरफ शक की निगाह उठाकर देखने से ईश्वर खुश नहीं होता। ये सारी चीजें ताल्लुक रखती हैं तालीम से, एजुकेशन से। इसलिए मैं पूरे भारत के इंसानों से कहना चाहता हूं, हम भारतवासियों से कहना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू या मुसलमानों से नहीं, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको नफरत की दीवार को तोड़कर गिराना है तो आपको तालीम के रास्ते में आना होगा। अगर तालीम का रास्ता आपने अपनाया, मैं कसम खाकर देने के लिए, कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूं, हमारे भारत के लोगों, खुसूसन मुस्लिम भाइयों, आपको जो लात घूंसों से मारा जाता, आपके मदरसे बंद कर दिए जाते, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया, हमारे तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। किस बुनियाद पर? जानकारी नहीं थी। वहां के जनरल सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें मुसलमानों की शरीयत को टारगेट किया गया। आपने वहां के हाई कोर्ट के अंदर में दरखास्त क्यों नहीं डाली? उन्होंने कहा मौलाना कोई फायदा नहीं, तंत्र यंत्र इनके साथ है, ये जो चाहेंगे वही होगा। हमने कहा कि हर जमाने में फिरौन के साथ रब ने मूसा को भेजा है, हर जमाने में नमरूद के सामने में रब ने इब्राहिम को पैदा किया है, हर जमाने में अबू जहल के सामने मुआज बिन मुअव्विज को रब ने भेजा है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आज के इन जालिमों के सामने में अगर कोई हक बनकर रब्बे जुल जलाल अगर किसी न किसी को जरूर भेजा, बुज़दिल मत बनिए, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। आपकी शरीयत ने भी आपको बोलने की आजादी दी है और आपका भारत का संविधान भी आपको बोलने की आजादी देता। आप जानकारी क्यों नहीं हासिल करते? आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, भारत के एक एक नागरिक को बोलने की आजादी है, एक एक इंसान को, एक एक हिंदुस्तानी को बोलने की आजादी है। और फिर भारत में 350 शरिया, 350 पर्सनल कानून है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, यहूदी पर्सनल लॉ है, जुडाइज्म पर्सनल लॉ है। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर किसी पर्सनल लॉ को टच करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सिर्फ इस्लामिक शरीयत, उनके अंदर जो 3-4 शादियां हैं, उनके अंदर तलाक की बातें
की कोशिश की गई। आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते। संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर 25 में कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। हम धर्म की आजादी हमें भारत का संविधान देता। हमने कहा आप बात क्यों नहीं करते गुरु उनसे जाकर? उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीजें तो हमें कानूनी दाव पेच ज्यादा मालूम नहीं है। जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट पहुंचेंगे। हमारी सुस्ती और हमारी इलिटरेसी की वजह से ये लोग दंदना रहे हैं, वरना हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क के अंदर जो कानून है, इस मुल्क का जो मजहब है वो संविधान है, और संविधान हमें बोलने, मजहब पर आजादी, मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। हमें जरूरत है कि उसको नॉलेज में लाकर आगे कार्रवाई की कोशिश करें हम, लेकिन नहीं करते हम लोग। क्यों? नॉलेज नहीं। अरे जो रुस्वा कौम है, जलील कौम है, वो ताकतवर हो गई। 2000 साल तक जब यहूदी गुलामी कर रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा गुरु, उनका एक प्राइम मिनिस्टर वाकर कहता है कि कब तक लुटे और पिटते रहोगे, कुछ करो। दुनिया के अंदर ऐसे कब तक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारोगे? तो यहूदियों का वो सरदार सबसे कहता है, तो सारे यहूदी एक जगह बैठते हैं कि सर क्या करें, किसको रोल मॉडल बनाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि रास्ता है। कहा कैसे? कहा रास्ता है, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें ग्रंथ ला करके देता हूं। वो प्राइम मिनिस्टर, उनका मुखिया एक ग्रंथ ला कर देता है, एक शास्त्र ला कर देता है, एक फाइनल संविधान ला कर देता है। वो कौन सा है संविधान? वो कौन सी किताब पता है? यहूदियों के पास जब वो किताब खोली गई तो वो किताब कुरान करीम। अब पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबाए किराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का? हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जमीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फौरन रिजल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है। जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोजे के बारे में ऑर्डर नहीं किया। सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते, वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो MBBS, MD, PhD, MTech, BTech अगर ये डिग्री ना हो, बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, जात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाकया मालूम है ना? जब इस देश को एक कानून संविधान बनाने की जरूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां पहुंचे? लंदन पहुंचे, और वहां पर जाकर कहा वहां के चांसलर से कि आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, PhD किया हुआ होगा, MTech होगा, BTech होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी
12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ, का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वं विघातवीच्यं तथे चचंस एकैवात्र पते परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर वेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज्म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके गुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते, साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सेल सर्फ यूज करते, एरियल यूज करते, टाइड यूज करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करते हैं समाज की माएं बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती है, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मिरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब? 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है वो कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए? क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज्यादा ही होंगे, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा दौलत कहां? सबसे ज्यादा दौलत जजीरतुल अरब में, सबसे ज्यादा दौलत के अंबार यूएई अरब अमीरात में। लेकिन अरब अमीरात का शेख गुलाम बना बैठा भारत के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। 3200 लोगों का कातिल, जिनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ। 770 करोड़ रुपए के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला वो जजीरतुल अरब। आप कहेंगे कि मौलाना हम आलमी सतह के मुसलमानों का अमल भी गंदा हो चुका, हमें कुरान से हमने रिश्ता तोड़ा, शरीयत से हमने अपना रिश्ता तोड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया। याद रखिए वो तो सिर्फ 5000 हमास के हाफिज कुरान है, जिनकी बदौलत अल्लाह ने इसराइल को घुटने पर लाकर खड़ा किया। कुरान की ताकत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसराइल को उनकी औकात याद दिला दी। इसराइल कौन है? यहूदी। दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास, आयरन डोम इसराइल के पास है। यानी अगर कोई टारगेटेड मिसाइल छोड़ता है तो उस टारगेटेड मिसाइल को आसमान में नष्ट कर
کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے اندر ہے، امریکہ میں بھی نہیں، لیکن ان کے اس آئرن ڈوم کو بھی اگر کسی نے ناکام کیا ہے تو وہ 3000 حافظ قرآن ہے غزہ پٹی میں جو حماس کی گروہ کے اندر ہے۔ آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے، آج بھی قرآن میں وہ طاقت ہے۔ قرآن سے جو تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو کرو تو صحیح۔ میرے نوجوانوں، آپ کو آپ کی زندگی APL BPL دیکھنے کے اندر نہیں ہے، آپ کی زندگی سلمان خان کے کمر کے لچک میں نہیں ہے، آپ کی زندگی عامر خان کی خوبصورتی میں نہیں ہے۔ آپ کا رول ماڈل حضرت علی، آپ کا رول ماڈل ابو بکر صدیق ہے، آپ کا رول ماڈل امام مالک ہے، آپ کا رول ماڈل عثمان ذو النورین ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں آئے تھے۔ حضرت علی کو دیکھو تو 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام لیا تھا۔ حضرت عثمان کو دیکھو 20 سال کی عمر میں نبی کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو 35 سال کی بھری جوانی میں نبی کے پاس آ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام مفسرین کا قلم اگر کہیں پر رکتا ہے، کسی اختلافی روایت اگر آ جائے، اگر امام عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک کو دیکھو 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے۔ اس امت کے فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو 13 سال 14 سال کا دونوں جوان بچہ معاذ بن معوذ۔ آج ہمارا بچہ ہاتھوں میں موبائل لے کر کے پریشان ہو جاتا۔ ہمارے بچے کچھ نہیں بناتے، صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر میں ID بناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی، انقلاب ہندوستان۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے شریعت کو بدلنے کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس میں مین ذمہ دار ہم مسلمانوں کا عمل بد ہے، برے اعمال ہیں۔ اتنے گناہ بڑھ گئے، ہماری ایک مسجد شہید کی گئی اس دیش میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد سپریم کورٹ کا آرڈر بعد میں آیا، اندر خانے میں بیٹھ کر کے ڈیلنگ ہوئی ہے باضابطہ۔ مسجد اقصی 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں، مسجد اقصی جس کی برکت اور جس کی فضیلت قرآن کریم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد قرطبہ کلیسا میں بدل دیا گیا اس کو، چوتھی مسجد بھارت کے اندر بالکل دہلیز پر ہے، ایک کونا اس کا الاؤ کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے اندر بت پرستی کی جا سکتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے عمل بد کی وجہ سے یہودی جو طاقتور بنے ہیں وہ 3 باتیں ہم سے چرا لی۔ ایک تو یہ تعلیم، انہوں نے لفظ اقرا سے لیا، اس پر بہت محنت کی تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے۔ دوسری چیز پتہ کیا لی انہوں نے؟ دوسری چیز نبی کی زندگی کے لیے، دوسری چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا تھی مہتو؟ 15 سال سے لے کر نبوت تک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے جوانوں کے پاس 50,000 روپے ہو جائے تو مشورہ کرتے، مجاہد صاحب ذرا بتائیے تو کس فون کا وہ سیلفی لینے والا کیمرہ بڑھیا ہوتا ہے؟ 50,000 روپے آ گئے میرے پاس، موبائل لینا ہے۔ یہودی بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو وہ اس فکر میں ہوتے کہ 50,000 کو 50 لاکھ کیسے بنائے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا ہے تو بھئی چلو کھپاچی خریدنے کے لیے ریٹ آف انٹریسٹ پوچھتے ہیں، بھئیہ قسطی میں کتنی 1 لاکھ جمع کر رہا ہوں، کتنے کی لون بھرنی پڑے گی، یہ سوچتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں آپ۔ 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی کہ نہیں کہ بتائیے؟ اور اس تجارت کو کس نے اپنایا؟ یہودیوں نے 780 پروڈکٹ بنا کر دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دیکھ لیجئے ساری چیزیں ہماری ہے، کاپی کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے۔
مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم، اور یہاں پر بہت سارے علماء کے شیخ ہوں گے جنہوں نے بخاری ان سے پڑھی، بخاری سے پہلے ترمذی ان سے پڑھی ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی سنت پر عمل کرتا ہے دنیا میں، تو اس کو دنیا میں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا رزلٹ اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. ثواب الگ بات ہے کہ کل قیامت میں میدان حشر میں اس کو نہ ملے مرنے کے بعد، کیوں؟ اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن اس کا اچھا رزلٹ کبھی کبھی اللہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے دے دیتے ہیں. ہمارے بھارت میں دیکھ لیجئے آر ایس ایس ہے، یونٹی ہے کہ نہیں؟ آر ایس ایس میں کتنی تنظیم، کتنے فریق ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے ہر جگہ پر تنظیمیں بنی ہوئی الگ الگ. ایک تنظیم اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بن گئی تو 1 سال کے بعد 2 ہو جائیں گے، 2 سال کے بعد 3 ہو جائیں گے، سر پٹول شروع ہو جاتا. حالانکہ اتحاد کا پیغام اللہ کے نبی کی زندگی کا حصہ، قرآن کا فرمان. تو بہرکہ یہ دوسری چیز لی. تیسری چیز کیا لی انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے نبی کی زندگی سے؟ یہ یونٹی، اتحاد. اور 30 تنظیمیں ہیں یہودیوں کی، تعلیم پر، سوشل کام پر، جسٹس پر، ایجوکیشن پر، مذہب پر. وہ لوگ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اپنے دھرم پر بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اور دھرم کو پھیلانے پر وہ لوگ زور نہیں دیتے. اگر آپ جائیں گے کہ I want to convert my religion into the Judaism، میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہودی کہے گا نکل جائے یہاں سے ورنہ پٹائی. اگر زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو چکن مٹن کھلا دیں گے کہ بھیا جائیے، ہم یہودی نہیں بناتے. وہ دھرم پر محنت نہیں کرتے. لیکن یونٹی، ایجوکیشن، تجارت، اتحاد. اور یہ کن کی زندگی کا حصہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ. میرے بھائیوں، وقت میرے پاس تو نہیں ہے، ورنہ بہت زیادہ وقت ہوتا تو میں کرتا. لیکن سمجھئے کہ مجھ سے بہت بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں. میں تو طالب علم ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے میں بول رہا ہوں. یہاں تو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ان کے سامنے میرا کچھ بولنا، سورج کے سامنے چراغ کو آگے کرنا، ان کو دکھانا ہے. لیکن پھر بھی کچھ بول دے رہا ہوں. آخر کے اندر ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اور آپ دعا کیجئے اور اپنے عمل کو سدھاریے. اللہ تبارک و تعالی دعا اور عمل کے ذریعے سے ہی، عمل کے ذریعے عمل مضبوط کیجئے اور نڈر بن کر میدان میں نکل جائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی مدد کرے.